Thanks to TiE. Welcome, friends. Welcome back once again. Topic for discussion is ESOP, employee stock option. Okay, very relevant topic for the startup companies because almost every company is looking out to implement some ESOP scheme. There are a lot of queries, and we want to do whether we have to start immediately or we should do after 1 year, and what percentage of ESOP. We're going to the basics. You might know what is ESOP, what are the various terms, what are the taxation impact. So we are going to discuss a lot of things, and you don't have to reserve your questions till the session is over. As we proceed, if you have any questions on ESOP or any practical issues you are facing in implementing ESOP in your organization, you can immediately raise your hand and ask. We will answer that, so that will make it very interactive. Generally, we conduct this in Tamil. So இன்னைக்கு தமிழ்லயே explain பண்ண போறேன். At the same time, and the word file or reference which பண்றது, it will be in English so that you can read that. Those who don't know Tamil, you can read that and understand. But if you're not able to understand Tamil, please let me know. I will use both English and Tamil. Okay. So with this introduction, we are getting into the topic ESOP. Okay. So first, ESOP அப்படின்னா என்ன? Employee stock option. That's all. Employee stock option அப்படிங்கிறது எதுக்காக? இன்னைக்கு டிஸ்கஷன்லாம் நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பேஸ் பண்ணியே இருக்கோம். Because most of the participants are from startup. They are all startup entrepreneurs. Okay. I'm able to see from the number of registration, there is a lot of interest in learning more about ESOP. ESOP ரெண்டு செஷன்ஸ் வச்சுப்போம். இன்னைக்கு ஒரு preliminary session and question answers. One more session, the taxation aspect, accounting aspect, அதெல்லாம் இன்னொரு செஷன்ல கவர் பண்ணலாம். We'll have 2 sessions for ESOP. Okay. So ESOP அப்படிங்கிறது எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன். எதுக்காக இது இருக்கு அப்படின்னாக்க, சில ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்ல we want to give wealth creation to employees also. Same time, retain them for a long time. Initial stages startup nala salary nariya pay panna mudiyadu, but you have to attract good talent and retain them. அப்படிங்கிற ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம், எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னாக்க, இப்போ நீங்க ப்ரொமோட்டர்ஸ் சே ஒரு 1 lakh ஷேர்ஸ் வச்சிருக்கீங்க. You have 3 or 4 employees. They are working with you from the beginning. அவங்க உங்களோட கண்டினியூ ஆகணும். ஆனா அவங்க எதிர்பார்க்குற மார்க்கெட் சேலரி உங்களால கொடுக்க முடியாது. அதுக்கு பதிலா என்ன சொல்றீங்க, உங்களுக்கு ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். இந்த ஸ்டாக் ஆப்ஷன்னால இன் ஃபியூச்சர் அவங்களுக்கு நீங்க ஷேர்ஸ் அலாட் பண்ணுவீங்க. அந்த ஷேர்ஸை டிஸ்கவுண்டட் பிரைஸ் கொடுக்கலாம். 1 rupee கொடுக்கலாம், 2 rupees கொடுக்கலாம், இல்ல ஃபேஸ் வேல்யூ 10 rupees கூட கொடுக்கலாம். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு 4 எம்ப்ளாயீஸ்க்கு நீங்க 10 ஷேர் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு வச்சு, நாளைக்கு கம்பெனி க்ரோ ஆகி ஷேர் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு 3 years 4 years கழிச்சு வேல்யூவேஷன் ஆஃப் த கம்பெனி பிகம்ஸ் 50 crores or 100 crores. அப்போ ஷேர் பிரைஸ் 4,000 rupees 5,000 rupees ஆகும். இந்த எம்ப்ளாயீஸ்க்கு நீங்க அந்த ஷேர்ஸை சேல் பண்ணி they will get that benefit. அதுதான் அப்ஜெக்டிவ். So retain these employees so that they will get some wealth creation in the long term. அவங்களுக்கு நம்ம மார்க்கெட் ஸ்டாண்டர்ட் சேலரி கொடுக்க முடியாது. அதுக்கு காம்பன்சேஷனா இந்த ஷேர்ஸை கொடுக்கணும். ஓகே. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா 10% is reserved for ESOP or 20% is reserved for ESOP. அப்படின்னு நீங்க நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஓகே.
I'll just share a screen. We'll go step by step. So ESOP, it refers to an employee benefit plan, which offers employees and ownership interest in the organization. Hard work பண்றோம், நம்ம ஒரு எம்ப்ளாயியே இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீலிங் இருக்கும்போது, இல்ல, you are not just an employee, you are also owner of the organization. So உனக்கு வந்து 15 shares வச்சுக்கோ, or 20 shares வச்சுக்கோ, 100 shares வச்சுக்கோ அப்படின்னு கொடுக்கிறது தான் ESOP. So they are motivated to continue with you. இன்னொரு காரணம் என்ன? An organization grants ESOP to its employees for buying a specific number of shares of the company at a defined price after the option period. அப்ப நீங்க ஷேர்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்வே கொடுத்துறீங்களா ESOPல அப்படின்னா கிடையாது. முதல்ல என்ன பண்ணுவோம், we will give them options னு கொடுப்போம். இந்த ESOP பிளான் பிரகாரம் நீங்க வந்து ரிசர்வ் பண்ணி டோட்டலா 2000 ஷேர்ஸ் வந்து நம்ம ESOPல நிறைய எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுக்க போறோம். மேபி சில எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து 50, சில எம்ப்ளாயிஸ்க்கு 10, சில எம்ப்ளாயிஸ்க்கு 20 ஷேர்ஸ், அந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஷேர்ஸை கொடுக்க போறோம். அப்ப இந்த பிளான் பிரகாரம் இமிடியேட்டா அந்த ஷேர்ஸை கொடுக்க மாட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்று கொடுக்கும். அந்த ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னாக்க, இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால ஆஃப்டர் 1 year or 1.5 years you can exercise the option and get the shares allotted. அப்போ ஷேர்ஸ்க்கு நீங்க பே பண்ணணும்னா அது டிஸ்கவுண்டட் பிரைஸ், 1 rupee கொடுக்கலாம், 2 rupees கொடுக்கலாம், இல்ல ஃபேஸ் வேல்யூ 10 rupees கூட கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கம்பெனி வந்து ஃபண்ட் ரைஸ் பண்றாங்க, அதுல இன்வெஸ்டர்ஸ்ட வந்து 10 rupees ஷேர்ஸ் வந்து 300 rupeesக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஆப்ஷன் எக்ஸைஸ் பண்ணும்போது நீங்க 300 rupees கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இட்ஸ் அ ப்ரீ டிட்டர்மைன்ட் டிஸ்கவுண்டட் பிரைஸ். 10 rupees சொல்லலாம், இல்ல 5 rupees சொல்லலாம், ஈவன் 1 rupee கூட கொடுக்கலாம். ஒரு நாமினல் அமௌண்ட்டுக்கு அந்த ஷேர்ஸை கொடுக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கும் போதே என்ன ஆகும், நீங்க 1 year கழிச்சு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எக்ஸைஸ் பண்ணி ஷேர்ஸ் வாங்கும்போது அன்னைக்கு ஷேரோட வேல்யூ 500 rupees தான் உங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் உங்களுக்கு அன்னைக்கே தெரியும். இன்னைக்கு இதோட வேல்யூ 500 rupees, பட் ஐ எம் பேயிங் ஒன்லி 10 rupees. இன்னொன்னு, இன்னைக்கு வந்து ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எப்போ நீங்க அந்த ஆப்ஷனை எக்ஸைஸ் பண்ணி ஷேர்ஸை வாங்கிக்கலாம், தட் இஸ் கால் வெஸ்டிங் பீரியட். இந்த ஒவ்வொரு டேர்மா நான் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். வெஸ்டிங் பீரியட்னு பேர். உங்களுக்கு 100 ஷேர்ஸ் கொடுத்துறேன். இப்போ அதுல சொல்றேன், ஆஃப்டர் 1 year 25 shares will be vested with you. After the second year another 25 shares will be vested with you. After third year balance 50 shares will be vested with you. This is called vesting. அது உங்களுக்கு அது வெஸ்ட் ஆன ஒண்ணுதான் நீங்க அந்த ஆப்ஷனை எக்ஸைஸ் பண்ண முடியும். இப்போ பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிஸ் இருக்குனாக்க அந்த வெஸ்டிங் பீரியட் வந்து மினிமம் 1 year இருக்கும். இன்னைக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு நாளைக்கே அது உங்களுக்கு வெஸ்ட் ஆகாது. ஆஃப்டர் 1 year it will vest on you. அது என்டையர் 100 shares கூட ஆஃப்டர் 1 year வெஸ்ட் ஆகலாம். அப்படி இல்லைன்னா எவ்ரி இயர் 25% அந்த மாதிரியும் வெஸ்ட் பண்ணலாம். இட்ஸ் கால்ட் வெஸ்டிங் ஷெட்யூல்னு பேர். ஸோ இதனால என்ன பண்ண முடியும்? திஸ் இஸ் டூல் ஃபார் அட்ராக்டிங் அண்ட் ரீடைனிங் ஹை குவாலிட்டி எம்ப்ளாயிஸ். ஸோ மினிமம் 1 year இருப்பாங்க. சப்போஸ் யூ சே வெஸ்டிங் பீரியட் இஸ் 3 years அப்படின்னா 3 years அவங்க இருக்க போறாங்க. அந்த 3 years அவங்க சர்வீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு வெஸ்ட் ஆகும். இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வெஸ்ட் ஆன உடனே you will exercise the option. Okay, I want to exercise the option, allot me shares. அப்படின்னு நீங்க ஒரு டாக்குமெண்ட் போடும்போது ஷேர்ஸ் உங்களுக்கு அலாட் பண்ணும். It is distributed in a phased manner. Generally உங்களுக்கு 100 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா after 1 year you will get the 100 shares அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. 25 அந்த மாதிரி 4 yearsல கொடுக்கலாம். ஆர் இந்த 1 yearல இந்த கண்டிஷன்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணீங்கன்னா நீங்க 25 ஆப்ஷன்ஸ் எக்ஸைஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி it will be related with some
performance also. So it is given in a phased manner, or it is based on certain milestones you achieve. இதனால employees என்ன பண்றாங்க, they become stakeholders in the company. அதனால employees, they will take up ownership and responsibility. இனிஷியலா அந்த ஐடி கம்பெனிஸ்ல தான் இது நிறைய வந்தது. ஏன்னா ஐடி கம்பெனிஸ்ல வந்து attrition rate was very high. ஜாயின் பண்ணிட்டு விட்டுட்டு போறது நிறைய இருந்தது. ஸோ அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கிறதுக்காகவும் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ரொம்ப நாள் ரீடைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த ESOP plans lot of IT companies started. Now all types of companies are following this, especially startup companies. Okay. இன்னொரு காரணம், கேஷ் ஃப்ளோ ஆரம்பத்துல உங்களுக்கு இருக்காது. இப்போ ஸ்டார்ட் அப் வந்து ப்ரொமோட்டர்ஸ் மைட் ஹவ் இன்வெஸ்டட் சம் மணி. எங்களுக்கு இந்த பணத்தை வச்சு நாங்கள் இன்னும் 6 மாசம் ரன் பண்ணணும், இன்னும் 1 year ரன் பண்ணணும், ரெவென்யூ இன்னும் ஏர்லி ஸ்டேஜில் இருக்கு. பட் ஐ வாண்ட் டு பிரிங் இன் சம்படி ஃப்ரம் IIT ஆர் சம் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட். அவர் வந்து 3 lakhs 4 lakhs சேலரி கேட்கிறாரு. அப்போ உங்களுக்கு அந்த கேஷ் ஃப்ளோ ப்ராப்ளம் இருக்கும். உங்களால் அவங்களை ரீடைன் பண்ண முடியாது, அவ்வளோ சேலரி பே பண்ண முடியாது. அந்த கேஷ் ஃப்ளோ இஷ்யூக்கு என்ன அல்டர்னேட்டிவ்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேலரி, I am giving you wealth creation. நீங்க வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். Later on, you can exercise the option, you can get the shares, and when there is a possibility for exit, you can make some money out of it. Okay. இதுல என்னென்ன டேர்ம்ஸ்னு சொல்லிடுறேன் முதல்ல. Then if you have any doubts, you can ask. Grant அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். Grant means ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இஷ்யூ பண்றது, அவ்வளவுதான். சோ இந்த ஆப்ஷன் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா, நீங்க வேணா எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், இல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணாம கூட இருக்கலாம். தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் ஆப்ஷன். there is no obligation, there is no compulsion. That's why it is called option. எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வெஸ்ட் ஆகும் ஆஃப்டர் 1 year ஆர் 2 years ஆர் ப்ரொபோர்ஷனேட்டா வெஸ்ட் ஆகும் போது, வெஸ்ட் ஆன உடனே நீங்க வந்து அந்த ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். எஸ், ஐ வாண்ட் ஷேர்ஸ் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா யூ ஆர் எக்ஸசைசிங் த ஆப்ஷன் பேர். அந்த டயத்துல உங்களுக்கு அந்த ப்ரீ டிட்டர்மின்டு பிரைஸ் நீங்க பே பண்ணணும். சே 1 rupee per share இருக்கலாம், ஆர் 2 rupees per share இருக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸசைஸ். எக்ஸசைஸ் பீரியட் உங்களுக்கு வெஸ்ட் ஆன உடனே ஒரு டைம் இருக்கும். within 3 months you have to exercise this, or within 4 months you have to exercise. அந்த எக்ஸசைஸ் பீரியடுக்குள்ள நீங்க அந்த ஆப்ஷனை எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். நீங்க அந்த எக்ஸசைஸ் பீரியடுக்குள்ள ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணலைன்னா அந்த ஆப்ஷன் லேப்ஸ் ஆயிடும். எக்ஸசைஸ் பிரைஸ், எக்ஸசைஸ் பிரைஸ் அப்படின்னா நீங்க எக்ஸசைஸ் இந்த ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது 20 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு உங்ககிட்ட. ஒவ்வொரு ஷேருக்கும் 2 rupees இஸ் எக்ஸசைஸ் பிரைஸ் ப்ரீ டிட்டர்மின் பண்ணிடுறோம். இந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கும் போதே நம்ம சொல்லிடுவோம், ஒரு ஷேர் 2 rupees தான், 3 rupees தான், 10 rupees தான். தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸசைஸ் பிரைஸ். மார்க்கெட் பிரைஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்கு மார்க்கெட் பிரைஸ் அப்ளிகபிள் ஆகாது. மார்க்கெட் பிரைஸ்ங்கிறது லிஸ்டட் கம்பெனிஸ்ல இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது அன்னைக்கு அந்த பிரைஸோடு மார்க்கெட்ல அதோட பிரைஸ் என்ன, தட் இஸ் கால்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ். ஆப்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஸ்டாக் ஆப்ஷன் கிராண்டட் பர்சூயன்ட் டு தி பிளான். கம்பெனி வந்து ஒரு ESOP பிளான் முதல்ல கிரியேட் பண்ணணும். அந்த பிளான்ல என்னென்ன இருக்குன்னு நான் டீடைல்டா சொல்றேன். ஒரு மாடல் பிளானும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். இந்த 2 செஷன் முடிஞ்ச உடனே ஐ வில் ஷேர் ஒன் மாடல் பிளான். அந்த பிளான்ல வந்து ஆல் த டீடைல்ஸ் இருக்கும். எண்ணிலேருந்து இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம், யார் யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் எம்ப்ளாயீஸ், அவங்க என்ன மைல்ஸ்டோன் அச்சீவ் பண்ணா ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்க போறோம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளவு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்க போறோம், மேக்சிமம் ஆப்ஷன்ஸ் எவ்வளோ, அதோட வெஸ்டிங் பீரியட் என்ன, எக்ஸசைஸ் பீரியட் என்ன, எல்லா டீடைல்ஸும் அது இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் ஆப்ஷன் பிளான். ஓகே. வெஸ்டிங் அப்படின்னா எந்த டயத்துல அந்த ஆப்ஷனை உங்களுக்கு வெஸ்ட் ஆகுது, அதாவது டில் நவ் இட் இஸ் ஆப்ஷன், எப்போ நீங்க அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு வெஸ்ட் ஆகணும். அந்த வெஸ்ட் ஆகிற பீரியட் தான் வெஸ்டிங் பீரியட். These are the basic terms. Then step by step நம்ம போலாம். So there are certain questions, I will answer that.
Yeah. So all the messages are only greetings and wishes and introductions. இதுவரைக்கும் ஏதாவது questions இருந்தா கேட்கலாம். If you have any questions, please ask me. Then I'll go to the next step. You can raise your hands and ask the question. First, market price is applicable only after private limited to listed company. Market price அப்படினாலே it is for the listed company. Stock exchange ல என்ன priceல அன்னைக்கு trade ஆகுது, that is called market price. Okay. Can we allot the shares in the beginning of itself without vesting period? The question has come from 8 years. See, அதுதான் சொன்னேன். First step is you have to give option. Option போல shares கொடுக்க முடியாது. First option தான் கொடுக்கணும். அப்புறம் minimum 1 year time இருக்கணும். 1 year கழிச்சு தான் அது வெஸ்ட் ஆகும். அந்த வெஸ்ட் ஆன உடனே அந்த வெஸ்டிங் பீரியட் ஆரம்பிக்கிறது. அந்த வெஸ்டிங் பீரியட்ல தான் நீங்க அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். So straight away you can't give shares. Rule 12 of the Companies Act பிரகாரம் vesting period should be minimum of 1 year. Okay. How will we determine market price for non-listed companies? See, market price அப்படிங்கிறது கிடையாது. It is called fair market value அப்படின்னு பேர். That calls for a valuation. There are approved valuers and merchant bankers. They will assess your company, your business potential, and similar companies, compare it that with similar companies, they will arrive at the value of the company by different methods. Asset approach irukku, income approach irukku, discounted cash flow nu or method irukku. Mostly edha use பண்ணுவாங்க, discounted cash flow method use பண்ணி value arrive பண்ணுவாங்க. Suppose the value of the company is 10 crore. You have 10 lakh shares, you know, 10 crore divided by 10 lakhs. That is the fair market value of the shares. There is no market value. It is called fair market value. Okay. What will happen to the shares when the employee leaves the company? Alex, in the ESOP plan will be very clear. As long as you are employee, you can exercise the option. நீங்க எம்ப்ளாயி ரிசைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ மினிமம் 1 year இருக்கு, ஆர் உங்களுக்கு வெஸ்டிங் பீரியட் 2 years இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, 2 years கழிச்சு உங்களுக்கு 50 shares வெஸ்ட் ஆகும்னு சொல்றாங்க. The purpose of the ESOP என்ன? You have to stay in the company. நீங்க 1 yearல நீங்க ரிசைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா the option will lapse. Option will lapse. To that extent உங்களுக்கு பூல் அதிகமா இருக்கும். அந்த ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க அப்புறம் வேற யாருக்கான நீங்க இஷ்யூ பண்ணலாம். ஓகே, clear Alex? Okay, somebody raise hand. Vishwa, you can just ask them to ask questions. Vishwa, your mic. Yeah. Sir, Kanan, sir, Alex here, sir. Alex, சொல்லுங்க Alex. இல்ல ஒரு சின்ன இது வந்து இப்போ ஆஃப்டர் 1 year அவங்க கிட்ட அவங்க வெஸ்டிங் எடுத்து அந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. மேபி ஆஃப்டர் 3 years 4 years கழிச்சு அவங்க கம்பெனி விட்டு போறாங்கன்னா அப்ப அந்த ESOP ஸ்டேட் என்ன சார்? they have to sell it to the company இல்லனா they can retain after they leave the company also. அது வந்து அந்த ESOP agreement நீங்க ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போதே ஆப்ஷன் அக்ரிமெண்ட் ஒன்னு போடுவீங்க. ஓகே, அந்த ஆப்ஷன் அக்ரிமெண்ட்ல வந்து ஆஃப்டர் 1 year இது வெஸ்ட் ஆகுது, எக்ஸைஸ் பில்லிங் எக்ஸைஸ் பண்றீங்க, ஷேர்ஸ் அலாட் ஆகுது. அலாட் ஆன உடனே நீங்க அதுலயும் கண்டிஷன்ஸ் போடலாம். The shares will be locked in for 3 years or 4 years. உங்களோடு இது பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிங்கிறதுனால நீங்க அதை டிசைட் பண்ணி அந்த அக்ரிமெண்ட் என்டர் பண்ணிடலாம். பிளஸ் யூ ஷுட் நாட் செல் த ஷேர்ஸ் டு எனிபடி அப்படின்றது. ஆர் நீங்க சேல் பண்றதா இருந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொமோட்டருக்கு ஆஃபர் பண்ணணும், ஆர் அதர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஆஃபர் பண்ணணும். அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் அந்த ஆப்ஷன் அக்ரிமெண்ட்ல போட்டுடலாம் கிளியரா. ஸோ தட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்டு அன்னோன் பீப்புள்கிட்ட சேல் பண்ணிட்டு அந்த இஷ்யூ வராம இருக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் அக்ரிமெண்ட் வில் ஹேவ் ஆல் த டீடைல்ஸ். இந்த செஷன் முடிஞ்சோடனே ஆப்ஷன் அக்ரிமெண்டோட மாடலும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அதை வந்து சஜஸ்டட்
but you can have other points also. As long as company law violation இருக்கக்கூடாது, நீ சேலே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. யாரையுமே நீ சேல் பண்ணக்கூடாது சொல்ல முடியாது. சேல் பண்ணு, பட் ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே. Thank you, sir. Got it. Yeah, Alex. Anyone has got any questions? Yeah. Can I ask a question? Yeah, please. Yeah. Is this only for private limited company and listed company? Can a partnership firm can do this? See, unfortunately, partnership firm or LLP in the options கிடையாது. The என்ன options அப்படின்னா it's a shares. The sharesங்கிறது private limited companyக்கும் listed companiesக்கும் தான் இருக்கு. அதுல partnership firmல shares அப்படின்னு கிடையாது. You only have partners. Partners போது நம்ம sharesங்கிற ஒரு கொஸ்டினே கிடையாது. ஷேருங்கிறது என்ன? An instrument which shows you are a owner of the company. Total capital of the company is 10 lakh. That is divided into 1 lakh shares of 10 rupees each. நீ 10 ஷேர் வச்சிருக்க, நீ 10 அப்படிங்கிறதுனால பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ல இந்த ESOP பிளான்ங்கிறது ஆப்ஷன் இல்ல. சரியா? Is there any equivalent option for partnership firm? See, you can have a separate understanding with them. Okay. ESOP la varadu. You can have some understanding with them that we will share a portion of profit with you if you stay, all those things. You can have a side agreement. Okay. Thank you. It is like any incentive plan which you are giving to the employees. Mari companies they become owners. The moment they get the share, they become owners. Partnership la unless you make them partners, they are not owners. They are only employees. Avangalukku or incentive scheme mari neenga sollalam avladha. Yes, we are looking something beyond that. So appo neenga the private limited company convert pannittu you can bring in the ESOP scheme. Okay. Thank you so much. Yeah, sir, good evening. Sundaram here. Yeah. I have a question. If the employee wants to sell the shares and company has assessed a fair market price, okay, so as you said that it has to offer to first to promoter, those kind of things are there. So or any other shareholder, if an employee wants to sell to other employee, so he has to sell in the fair market value, right? See, decision first he can sell it at any price, but okay, அதுல ரெண்டு clauses இருக்கலாம். ஒன்னு நான் சொன்னது ஆஃபர் clause சொல்லலாம், இன்னொன்னு லாக் இன் பீரியடும் கொண்டு வரலாம் அந்த ஷேர்ஸ்க்கு. நீங்க ESOP ஷேர்ஸ்க்கு okay, you say next 3 years or 4 years it is locked, you can't sell அப்படினு சொல்லலாம். நம்ம நீங்க சேல் பண்ணும்போது ஜெனரலா என்ன வேல்யூக்கு சேல் பண்ணுவாங்கன்னா somebody should buy the shares. அப்ப அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் வந்தாதான் இவங்க அந்த ஷேர்ஸை விற்க முடியும். அந்த கம்பெனியோட ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ, அந்த வேல்யூவேஷன் ரிலேட் பண்ணுங்க. இந்த கம்பெனியோட வேல்யூவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி ஷேர் பிரைஸ் இருந்தாதான் somebody will buy. கம்பெனியோட வேல்யூவேஷன் கிடையாது, இன்னைக்கு வேல்யூ பண்ணாலும் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ 40 rupees வருதுன்னா 100 rupeesக்கு யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. Suppose 40 rupees இருக்கு, he wants to sell it at 10 rupees, pay somebody known to him. If he wants to sell, let him sell, no problem. It is a secondary transfer. But sale பண்றதுக்கு முன்னாடி first right of refusal உங்களுக்கு வரணும். அதுல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்க, in case you are selling it to somebody, first offer it to me. Suppose promoter 40 rupees நான் ஒரு ஆஃபர் பண்ணிட்டு ப்ரோமோட்டர் வேண்டாம்னு சொன்னா 10 ரூபாய்க்கு இன்னொருத்தருக்கு விற்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் அவர் 10 ரூபாய்க்கு விற்கிறதுக்கு யாரோ ஒரு பையர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாரு, அப்போ ப்ரோமோட்டர் சொல்லணும் 10 ரூபாய்க்கு I am identified but I want to give it to you, are you willing to take it? உங்களுக்கு ஆஃபர் கொடுத்துட்டு நீங்க வேண்டாம்னு சொன்னா you can sell it. Okay, if the promoter takes, he has to take it only in the fair market value, correct? Not required. See, he is a shareholder, he is selling it. No, then what is the advantage? Okay, for example, my share is 10 rupees and fair market value is 40 rupees. So his lock-in period is over and he wants to sell out. So he is offering to the promoter of the company. So if he has benefit only, then the ESOP option will be okay for him. Otherwise we cannot. 10 rupees விக்கிறதுல 10% இல்ல ESOP. Then what is the benefit for him keeping the shares which he cannot do nothing? No. The definitely the company value increase ஆகும்போது, okay, when the investors come in, they will give these shareholders an exit. அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Or other investors can buy the shares. In the
ஸ்டாக்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டிசிபேஷன்ல தான் ESOP நம்ம கொடுக்குறோம். அந்த ESOP அவங்களும் வாங்கிக்கிறாங்க. அதர்வைஸ் there is no benefit. இப்போ கம்பெனி growth-ஏ இல்ல, அப்போ இது பேப்பர்ல தான் இருக்கும், உங்களுக்கு பேப்பர் வேல்யூ தான். ஓகே. சம்டைம்ஸ் கம்பெனியோட ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ 100 rupees கூட இருக்கலாம். அப்ப கூட நீங்க ESOP வந்து 10 rupees கொடுக்கலாம். அந்த வேல்யூ வந்து 100 rupees, நீங்க வந்து இன்டான்ஜிபிள் வேல்யூ தான் அப்போதைக்கு. அந்த 100 rupees உங்களுக்கு எப்ப வேல்யூ வரும்? உங்களால அது 100 rupees விற்க முடிஞ்சாதான் வரும். கரெக்ட். அந்த விற்கிறதுக்கான சிச்சுவேஷனை வந்து அந்த ப்ரொமோட்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அது எப்போ அந்த சிச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ண முடியும்னா, கம்பெனி க்ரோ ஆகி வேல்யூவேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்வெஸ்டர்ஸ் வாண்ட் டு டேக் அ பிக் ஸ்டேக் போது they would try to buy these shares also. அப்போ அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் வரும். அந்த பெனிஃபிட் வர வரைக்கும் இவங்க ரீடைன் பண்ணாதான் இவங்களுக்கு பெனிஃபிட், இல்லைன்னா பெனிஃபிட் கிடையாது. Okay, so if somebody is if we give ESOP option, is it must to declare a dividend for them for that shares? See, option போது dividend கிடையாது. Option exercise பண்ணி உங்களுக்கு shares வந்துடுதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். Okay. You are a shareholder of the company. Okay. Dividend வந்து எல்லா shareholdersக்கும் கொடுக்கணுமா வேணாமாங்கிறது it is a company's dividend policy. Okay. Most of the startups-ல பாத்தீங்கன்னா dividend கொடுக்க மாட்டாங்க. காரணம் என்னன்னாக்க they want to use the profit to build the company. இந்த ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி வருஷம் ரிட்டர்ன்ங்கிற மாதிரி யாரும் எதிர்பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்றது கிடையாது. வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆன உடனே நம்ம இதை சேல் பண்ணா நமக்கு நல்ல எக்ஸிட் கிடைக்குங்கிறதுக்காக இந்த ஷேர் செலக்ஷன் இருக்காங்க. ஓகே, ஃபைன். ஒன்லி க்ளோஸ்லி ஹெல்ட் ஒரு 3-4 பேர் மாத்திரம் கம்பெனி நடத்துறாங்க. அவங்க ப்ராஃபிட் அவங்களுக்கு தான் வரப்போறது, ஷேர் வேல்யூ அவங்களுக்கு தான் இருக்கும் போகும்போது அவங்க டிவிடெண்ட் கொடுத்துக்கலாம். டிவிடெண்ட் கொடுக்கலன்னா ரிசர்வ்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக போறது, உங்களுக்கு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, கரெக்ட். Dividend is not compulsory. Adha. Okay. Right. Thank you very much, sir. Yeah. Okay. Fine. Next. Ram Prasad is there, sir. Yes, Ram Prasad. Yeah. Good evening, sir. Sir, actually, இப்போ நமக்கு வெஸ்டிங் பீரியட் வந்து 1 year முடிஞ்சது. கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுங்க Ram Prasad. கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுங்க. சார், வெஸ்டிங் பீரியட் வந்து 1 year முடிஞ்சது. எக்ஸசைஸ் பீரியட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 years இருக்கு. அதுல வந்து 2 yearsக்கு அப்புறம் அந்த எம்ப்ளாயி வெளில போனாருன்னா என்ன ஆகும் சார்? அதாவது நீங்க வெஸ்டிங் பீரியட் வந்துடுது. ஆமா, அதுக்கப்புறம் 2 years வந்து எக்ஸசைஸ் பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 years டோட்டல் அக்ரிமெண்ட்ல இருக்கு. ஓகே, 2 years வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டாரு. அப்போ 3rd year கம்ப்ளீட் பண்ணாம வெளில போறாரு, அப்ப என்ன ஆகும் சார்? No problem. If he exercise it and get the shares, he become the owner of the shares. ஓகே சார். அவர் ஓனர் ஆயிட்டாருன்னா அப்புறம் அவர் விட்டுட்டு போறாருன்னா அதை நீங்க அதை போடல. நீங்க வந்து விட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னா அலாட் பண்ண ஷேர்ஸை திருப்பி கொடுக்கணும்னு போட முடியாது. பட் அந்த ஷேர்ஸை நீங்க சேல் பண்ண முடியாது, லாக் இன் பீரியட் அதெல்லாம் வேணா போடலாம். சரியா? ஓகே சார். Thank you. Yeah. Yes, any other questions? Sarunan here. Yeah. Can this ESOP be a part of the CTCs? Part of the CTC employee CTC. See, அந்த மாதிரி நீங்க CTC-ல அதை கொண்டு வர மாட்டாங்க. But say you will get the benefit அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா see, unless you get the exit, ESOP-ல உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு நல்ல ஷேர் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகி சேல் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அது வருது. ஸோ CTC உள்ள கொண்டு வர வேண்டாம். பட் திஸ் இஸ் யூஸ்ட் in the place of a CTC. நீங்க C2C-ல வந்து இந்த அலவன்ஸ் இன்சென்டிவ் எல்லாம் கொண்டு வரீங்க. ESOP வேணும் அப்படின்னு CTC-ல கொண்டு வர முடியும். But this can be add on to the C2C. Okay. This will be a future benefit kind of thing. That's what you exactly. It's a wealth creation. Promoter oda share எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி உன்னோட ஷேர் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. I am a promoter, I am going to get money. So at the time you are also a shareholder, you will also get some shares and you will get some good returns at that point of time. Sure. அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு இன்சென்டிவ். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டார்ட்அப்ஸ்ல வந்து அந்த ESOP தான் வந்து நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ப்ரொவைடட் கம்பெனி நல்லா க்ரோ ஆகி ESOP-க்கான ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகி எக்ஸிட் கிடைச்சா அது பெனிஃபிட். கம்பெனி க்ரோ ஆகல அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஒரே வேல்யூ தான், ப்ரொமோட்டருக்கு அதே வேல்யூ தான், அவருக்கு அதே வேல்யூ. ஓகே, sir. Thank you.
Sir, Arun Ramaswamy is here. சொல்லுங்க அருண். Yeah, sir, this is Arun. Yes, நம்ம யூஷுவல் ஸ்டார்ட் அப்ல ஒரு 10,000 ஷேர் வச்சுட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், which is 1 lakh கேபிட்டல் வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரி. நம்ம ஸ்டாக் கொடுக்கணுங்கிறப்போ நான் சில பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி எல்லாம் பார்த்திருக்கேன். 3 கோடி ஷேர் இருக்குது, 4 கோடி ஷேர் இருக்கு, 10 லட்சம் ஷேர். Say for example, my company has only 100 employees and I want to give 1,000 shares. அப்போ 100 into 1,000 மீறி போயிடுச்சு. அப்போ அந்த ஆத்தரைஸ் ஷேர்ஸ் எப்படி சார் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோமா இல்ல ஒரேடியா இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோமா? Yeah, I will just explain that. Okay. Sure, sir. I'll just explain that. ஒரு இதுவே போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அந்த கேப் டேபிள் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து பிரசன்ட் you have a present shareholding pattern. Okay. இப்போ வந்து நீங்க A வந்து one of the promoters, B another promoter. நீங்க 5,000 shares வச்சிருக்கீங்க. Promoter B 5,000 shares வச்சிருக்காரு. டோட்டலா 10,000 shares ஆகுது. இதுதான் உங்களோட present cap table. ஓகே. இப்போ வந்து நீங்க 100 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு 10 ஷேர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. அப்போ 100 into 10 1,000 ஷேர்ஸ் ஆகும். ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணணும், நீங்க ESOP pool அப்படின்னு ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணணும். எவ்வளவு ஷேர்ஸ் வரும்? 1000 ஷேர்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்க. அப்போ 11,000 ஷேர்ஸ் ஆகும். டோட்டல் 11,000 ஷேர்ஸ். ESOP pool வந்து 1000 ஷேர்ஸ். அப்படிங்கும்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் will be 11,000. முதல்ல உங்களுக்கு 50% இருந்தது, இப்போ என்ன ஆகும்? 5,000 divided by 11,000 into 100. உங்களுக்கு 45% ஆயிடுது. இதுதான் அந்த ஓனர்ஷிப் நீங்க அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. அதே மாதிரி 5,000 divided by 11,000 into உங்க பார்ட்னருக்கும் இன்னொரு ஃபவுண்டருக்கும் 45% ஆயிடுது. ESOP poolல இருக்கிறது 0.0 around 9% ESOP pool. Now this is how the cap table will look now. உங்களோட ஷேர்ஸ் நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டீங்க. These are all new shares issued by the company. புரியுதா அருண்? அவங்களது மியூட்ல இருக்கு. மியூட். 1 minute, sir. Okay. You are on mute, Arun. Yeah. Oh, okay. Yeah. Okay. So இந்த 10,000 இருந்து வராது. I think நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் pool increase பண்ணி we will create new shares. Is it right? Yes. Okay. சரி. அப்போ இந்த மாதிரி தான் இப்ப பெரிய கம்பெனி எல்லாம் 3 கோடி ஷேர் வருதுன்னா I think they increasing it instead of okay. So அவரோட holding வந்து குறையுது. Promoters ஓட holding குறையும், new shares மேல போகுது. Okay, got it, sir. Okay. So this can be done at any point in time. ஒரே வருஷத்துல 4 வாட்டி கூட பண்ணலாம், இல்ல 4 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கூட பண்ணலாம். any time there is a need, you can do that. Yes. Okay, got it, sir. Got it. ஒவ்வொரு டைம் நீங்க பண்ணும்போது என்ன பண்ணும், ESOP ஸ்கீம் ஒன்னு போடணும். ESOP ஸ்கீம் 2022 அப்படின்னு போட்டு இந்த ESOP ஸ்கீம்ல நாங்க 1000 ஆப்ஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 1000 ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு அது முடிஞ்ச உடனே after 2 years நீங்க இன்னொரு ESOP ஸ்கீம் கொண்டு வரலாம். அப்புறம் இதுல ஒரே ஒரு இன்னொரு ஆட் ஆன் சொல்றேன். இப்போ 5,000 ஷேர்ஸ் உங்க கிட்ட இருக்கு. ஈச் 10 ரூபி ஷேர்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா ஷேர்ஸ் வந்து 10 ரூபி ஷேர்ஸ் உங்களுக்கு.
அப்ப என்ன சொல்ல மொத்தம் 1000 ஷேர்ஸ் தான் இருக்கு. அதை 100 பேர் 10 ஷேர் கொடுக்கறத விட ஐ வாண்ட் டு கிவ் மோர் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், உங்க ஷேர்ஸ் வந்து நீங்க 10 ரூபீஸ் ஷேரை 1 ரூபீஸ் ஷேரா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். That is possible. அப்போ உங்களுக்கு வந்து 50,000 ஷேர்ஸ் ஆயிடும். ஓகே 50,000 shares of 1 rupee. Co-founder share 50,000 shares of 1 rupee. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம், 10,000 shares ESOP. ஓகே ஆனா அதேதான். ஓகே இது வந்து 10 lakhsங்கிறது 11 lakhs ஆயிடும். ஓகே got it. ஓகே just 1 lakh 10,000. ஓகே ஓகே got it. புரியுதா? புரியுது. ஷேர் ஸ்பிளிட், அதாவது நீங்க வந்து 10 ரூபாய் ஷேரை 1 ரூபியா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகே ஆர் 10 ரூபாய் ஷேரை வந்து 2 ரூபாய் ஷேராவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே got it got it. ஓகே சோ புரியுதா? அப்ப இதே அப்ரோச் தான் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு, புதுசா இன்வெஸ்டர்ஸ் வராங்கனாலும் இதே அப்ரோச் தான். நியூ ஷேர்ஸ் கிரியேட் பண்றதா இப்படிதான் பண்ணணும். இப்படிதான் பண்ணணும். நான் இன்வெஸ்டர்ஸ் வரதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. இப்ப இன்வெஸ்டர்ஸ் வரும்போது 10 ரூபீஸ் ஷேராவே வச்சுக்கோங்க. என்ன ஓகே 5,000 ஷேர்ஸ். எல்லாருக்கும் இது வியூ பண்ண முடியறதா எக்ஸல் ஷீட்? முடியுது. ஓகே ஜஸ்ட் ஓகே. இப்போ வந்து உங்களோட ஷேர் ஹோல்டிங் பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் ஷேர்ஸ் 5,000 plus 5,000 10,000. உங்க பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இதான் உங்க பிரசன்ட் கேபிட்டல். யா ஓகே. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் வராங்க. இன்வெஸ்டர்ஸ் வரும்போது நீங்க என்ன கம்பெனி வேல்யூ பண்றீங்க. ஓகே, வேல்யூவேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ஓகே, இப்போ நீங்க கம்பெனியை வந்து யூ ஆர் வேல்யூயிங் இட் அட் சே அஸ்யூமிங் 1 crore வச்சுக்கோங்க. 1 crore வேல்யூவேஷன் பண்றீங்க. இட்ஸ் கால்ட் ப்ரீ மணி வேல்யூவேஷன். இன்வெஸ்டர்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி வேல்யூ பண்றீங்க 1 crore. இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன அப்போ the price of the shares என்ன அப்படின்னாக்க 1 crore divided by total number of shares. ஒரு ஷேரோட பிரைஸ் 1000 rupees. இப்போ இன்வெஸ்டர் எவ்வளவு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் வந்து சே 25 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு நீங்க எவ்வளவு ஷேர் கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்க 25 lakhs divided by 1000, that is a share price. 2,500 shares கொடுக்க போறீங்க. ஓகே, அப்ப என்ன ஆகும்? இன்வெஸ்டர்ஸ் will have 2,500 shares. ஓகே, அப்ப பர்சன்டேஜ் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? 5,000 divided by இது வந்து total number of shares will be 12,500 ஆயிடும். ஓகே, இப்ப புரியுதா? இன்வெஸ்டர்ஸ் வராங்க. got it sir, yeah, very clear. இதுல இன்னொரு ஆட் பண்றேன், ESOP. இப்ப இன்வெஸ்டர்ஸ் வரும்போது என்ன சொல்றாங்க? கம்பெனில 2 ப்ரொமோட்டர்ஸ் தான் இருக்கீங்க. So you have to bring in one technology guy or ஒரு மார்க்கெட்டிங்கை கொண்டு வரணும். அப்ப நீங்க ESOP கிரியேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. 10%. அப்ப என்ன பண்ணீங்க? இன்வெஸ்டர்ஸ் வரும்போதே வரதுக்கு முன்னாடியே அந்த ESOP கிரியேட் பண்ணிடணும். அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னாக்க ESOP pool. அதனால வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து கம்மியாக கூடாது ஷேர்ஸ். ESOP வந்து 1000 ஷேர்ஸ் முன்னாடியே கொண்டு வந்துருங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்ப டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் 11,000 இருக்கும் இன்வெஸ்டர்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி. ஓகே, 11,000.
ஓகே இன்வெஸ்டர்ஸ் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண உடனே நீங்க ESOP கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு அதனால டைல்யூஷன் வரும். அதனால இப்பவே ESOP கொடுத்துங்க, நான் வரதுக்கு முன்னாடியே அதை கிரியேட் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்போ வேல்யூவேஷன் பாருங்க 800 rupees ஆயிடுச்சு பாருங்க பிரைஸ். ஓகே That is because ஓகே 1 crore divided by 11,909 rupees are the price. yeah Investors 25 lakhs கொடுக்கும்போது divided by 9, investors will get 2,750 shares. ஓகே இப்போ ESOP percentage வந்து இப்போ ஷேர் ஹோல்டிங் எப்படி உங்களுக்கு 39 7 இவருக்கு 21 இருக்கும். got it. நாளைக்கு நீங்க இந்த 1000 ஷேர்ஸ்ல யாருக்கு இஷ்யூ பண்ணாலும் இவரோட பர்சன்டேஜ் கம்மியாகாது. அதனால தான் அவர் என்ன சொல்றாரு, ப்ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ESOP. ஓகே got it. இதுவே அவர் வந்த உடனே நீங்க 1000 கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், அவருக்கு வேல்யூ கம்மியாயிடும். ஓகே 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 got it sir. நல்லா புரிஞ்சிருச்சு. ஓகே ஐ திங்க் ரெண்டு இதுதான். ஒரு இது ஆக்சுவலி நான் இவ்வளவு நாளா நம்ம இதுல இருந்து வெட்டி தான் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன். ஐ திங்க் இது வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஐ திங்க் தட்ஸ் வெரி குட் கிளாரிட்டி. இப்போ இன்வெஸ்டர் வந்ததுக்கு அப்புறமா ESOP இன்க்ரீஸ் பண்ணனும்னா we can go for அவங்களோட அப்ரூவலோட we can create some போலாம். இதுலயே போலாம். இதுல வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஆல்ரெடி ESOP கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க, இதான் பர்சன்டேஜ். இப்போ இன்வெஸ்டர் வந்த உடனே நீங்க இன்னொரு ESOP பிளான் திரும்ப கொண்டு வரலாம். ஓகே got it got it. அடிஷனலா இன்னொரு 1000 கொண்டு வரலாம். இப்போ அடிஷனல் ESOP னு வெச்சுக்கோங்க, இன்னொரு ESOP. ஓகே ஓகே 2000 கொண்டு வரலாம். ஓகே நைஸ், வெரி குட் சார். பட் இது எல்லாம் வந்து பேப்பர் ஒர்க் தானே சார்? ஐ திங்க் வித் ஐ டோன்ட் நோ வித் CA and CS மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் இட்ஸ் பேப்பர் ஒர்க் ரைட்? இது எல்லாமே பண்றது அதெல்லாம் சொல்றேன். இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான். அது got it sir. ஓகே கான்செப்ட் இஸ் ரொம்ப சிம்பிள். இதுக்கு ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். பட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரியோட ஹெல்ப் எடுத்தீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்டேஷன்லாம் கரெக்டா பண்ணி கொடுத்துருவாரு. ஓகே ஓகே பட் அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். நைஸ். சோ தட் நீங்க கம்பெனி செக்ரட்டரி எம்ப்ளாய் பண்ணா கூட உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் நீங்க கெயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே நல்லா தெரிஞ்சுச்சு சார். இவ்வளவு நாளா நான் வந்து நம்ம பிச்சு கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன், இப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. யா ஐ காட் இட், வெரி கிளியர். தேங்க் யூ. புரிஞ்சது இல்லையா? ஓகே ஃபைன். யா எனி अदर क्वेश्चंस? வேற யாரா क्वेश्चंस தான் கேளுங்க. Hariharan. Okay, so I'll proceed further. So as I said, in between, where are those questions in you are most welcome. Another question: shares will be issued as certificate for non-listed companies. Correct. நீங்க வந்து ஆப்ஷன் போது நீங்க ஆப்ஷன் அக்ரிமெண்ட் தான் என்டர் பண்ணுவீங்க. You will only give options. அந்த ஆப்ஷனை கன்வெர்ட் பண்ணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது you will get share certificate. ஸோ நீங்க ஷேர் சர்டிபிகேட் பிசிக்கலாவும் இஷ்யூ பண்ணலாம், இல்ல நீங்க டிமேட் பண்ணியும் பண்ணலாம். அந்த டிமேட் சரி ஸ்டார்ட் அப்ல வந்து சரி அதுக்கெல்லாம் இப்போ அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம்னா ஷேர் சர்டிபிகேட் பிசிக்கல் சர்டிபிகேட் நீங்க கொடுக்கலாம். ஓகே சுந்தரம், that is the answer for your question. Okay. So option in the basic terms லாம் பார்த்தோம், vesting period எல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ clear meaning திரும்ப let us revisit the meaning. Employee stock option அப்படின்னா என்ன? Option given to directors, officers or employee of the company. இங்க ஒரு கன்சல்டன்ட்க்கு இந்த ஆப்ஷன் கொடுக்க முடியாது. நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கேட்பாங்க, I have a consultant sir, அவருக்கு வந்து ESOP கொடுக்குறேன்னா not allowed. அவர் டைரக்டரா இருக்கணும், இல்ல உங்க கம்பெனில ஆபீசரா இருக்கணும், ஆர் எம்ப்ளாயி இருக்கணும், அவங்களுக்கு தான் ESOP எலிஜிபிலிட்டி. அடுத்தது உங்க கம்பெனி மாத்திரம் இல்லாம உங்களோட ஹோல்டிங் கம்பெனி அண்ட் அதோட சப்சிடரி கம்பெனி அதுக்கும் நீங்க கொடுக்கலாம். அந்த எம்ப்ளாயீஸ் டைரக்டர்ஸ் ஆபீசர்ஸ்க்கும் உண்டு. நிறைய கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா US கம்பெனி இந்தியால சப்சிடரி கம்பெனி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ சப்சிடரி கம்பெனியோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். தேர்ட் என்னன்னா, இந்த ஆப்ஷன்னால என்ன அட் த ஃபியூச்சர் டேட் யூ வில் ஹேவ் த ரைட் டு கெட் த ஷேர்ஸ்.
ஆப்ஷன்னா இமிடியேட்டா ஷேர்ஸ் கிடையாது, யூ வில் கெட் இட் அட் அ ஃபியூச்சர் டேட். அட் அ ப்ரீடிட்டர்மெண்ட் பிரைஸ், நீங்க ஆப்ஷன் கொடுக்கும் போதே அந்த பிரைஸ் சொல்லிடுவாங்க. இட் இஸ் 1 rupee per share or 2 rupee per share அப்படிங்கிறது முன்னாடியே சொல்லிடுவோம். ப்ரீடிட்டர்மெண்ட் பிரைஸ். ஏன் அப்படின்னா நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல அந்த ஷேர் வேல்யூ 400 இருக்கலாம், 500 rupees இருக்கலாம். பட் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரேட் இஸ் கிளியர், ப்ரீடிட்டர்மெண்ட் பிரைஸ். நெக்ஸ்ட், இட் ரெக்வயர்ஸ் a ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னாக்க ஜெனரல் மீட்டிங் போட்டு more than 75% of the shareholders should agree, yes, we can give the option, agree பண்ணணும். That's called special resolution. But private company ல வந்து ordinary resolution போடும். Ordinary resolution simple majority, that's all. Special resolution 3/4. Ordinary resolution simple majority இருந்தா போதும். Next, listed company, of course அது உங்களுக்கு applicable ஆகாது. லிஸ்டட் கம்பெனி அப்படின்னாக்க அதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு வந்து செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த செபி ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது பிரகாரம் பண்ணணும். அதை பத்தி நான் டீடைல்டா போல, பிகாஸ் தட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு மீ. ESOP scheme should be approved by special resolution for unlisted companies, ordinary resolution for private companies. நான் தான் சொன்ன பிரைவேட் கம்பெனிஸ்ல வந்து ரொம்ப சிம்பிள். அப்புறம் சார் எம்ப்ளாயி அப்படின்னா யாரு? எல்லா எம்ப்ளாயி கொடுக்கலாமா? எம்ப்ளாயினா பெர்மனன்ட் எம்ப்ளாயி ஆஃப் த கம்பெனி. யூ கான்ட் கிவ் இட் டு டெம்பரரி எம்ப்ளாயிஸ். இட் ஷுட் பி a permanent employee. ஏன்னா பர்பஸே வந்து எம்ப்ளாயியை ரீடைன் பண்றதுக்காக தான். ஒரு 2 months டெம்பரரியா நீங்க யாரோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது. அப்புறம் டைரக்டர் ஆஃப் த கம்பெனிக்கு கொடுக்கலாம். அவர் ஹோல் டைம் டைரக்டரா இருக்கலாம், பட் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் கொடுக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் பி given to independent directors. ஓகே, இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் யாருன்னா அவங்க வந்து ஷேர்ஸ் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, டே டு டேல எதுவுமே இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. பட் ஒரு அட்வைசர் மாதிரி வந்து சில ஏரியாவுக்கு அவங்க பண்ணும்போது இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டரா வச்சுப்பீங்க. அவங்களுக்கும் எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது, பிகாஸ் தே ஆர் நாட் எம்ப்ளாயிஸ். ஆனா ஹோல் டைம் டைரக்டர் வந்து எம்ப்ளாயி. இப்போ நீங்க 2 ப்ரமோட்டர் இருக்கீங்க, 2 பேரும் ஹோல் டைம் டைரக்டர்னா யூ ஆர் an எம்ப்ளாயி. சப்போஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு, நாலேஜபிளா இருக்காரு, அவர் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணீங்கன்னா அவருக்கு ESOP கிடையாது. அப்புறம் இந்த ஹோல்டிங் கம்பெனி ஆர் சப்சிடரி கம்பெனி அதோட டைரக்டர்ஸ், எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் ஹோல் டைம் டைரக்டர்ஸ் அவங்களுக்கும் உண்டு. யாருக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படின்னாக்க ப்ரமோட்டர் cannot get ESOP. ப்ரமோட்டர்ஸ்க்கு ESOP கிடையாது. அதுல ஒரு எக்ஸம்ஷன் இருக்கு ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு. ஜென்ரலா ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனில ப்ரொமோட்டர்ஸ்க்கு வந்து ESOP கிடையாது. சப்போஸ் ஒரு டைரக்டர் வந்து 10% ஆஃப் த ஷேர்ஸ் இருக்குன்னா அவருக்கு ESOP கிடையாது. ஜென்ரலா these 2 people cannot get ESOP. However, உங்க கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ப்ரமோட்டர்ஸ்க்கும் கொடுக்கலாம். ஈவன் இப்ப டைரக்டர் இஸ் ஹோல்டிங் மோர் தென் 10% நீங்க கொடுக்கலாம். இதுதான் எம்ப்ளாயிஸ். யாருக்கு கொடுக்கலாம், யாருக்கு கொடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ல வந்து அந்த ESOP கொடுக்கும்போது சார் யாருக்கு கொடுக்கலாம், யாருக்கு கொடுக்க வேண்டாங்கிற கொஸ்டின் திரும்ப திரும்ப வரும். சார் ஒரு கன்சல்டன்ட் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொடுக்கலாமா? இந்த எம்ப்ளாயி இந்த டெஃபினேஷன்ல வரும்போது அவங்க கொடுக்கலாம். சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா ப்ரமோட்டர் கொடுக்கலாம், ஸ்டார்ட் அப்ல டைரக்ட் ஃபுல் டைம் டைரக்டர்ஸ் கொடுக்கலாம், எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுக்கலாம். பட் எம்ப்ளாயி ஷுட் பி பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயி. இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? யா அருண் கேளுங்க. யா, இந்த இதுல ப்ரமோட்டருக்கு ஏன் சார் மறுபடியும் கொடுக்குறோம்? ஆல்ரெடி they are holding a promoter shares, right? இந்த ESOP கொடுக்குறோம் என்ன சார் அட்வான்டேஜ்? ஏன்னா they are already having it. ஸ்வெட் ஈக்விட்டின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. யா, ஆல்ரெடி வந்து நீங்க ஷேர்ஸ் வச்சிருக்கும் போது அவங்களுக்கு ESOP கொடுக்க மாட்டாங்க. இது எப்போ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வரும் அப்படின்னாக்க, இது வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு மாத்திரம் தான் இந்த ப்ரமோட்டர் கொடுக்கலான் இருக்கு. மற்றபடி மீதி கம்பெனிஸ்ல வராது. எதுக்காக இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஒரு கம்பெனில வந்து 2 ப்ரமோட்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஒருத்தர் விட்டு போயிடுறாரு, புதுசா ஒருத்தரை ப்ரமோட்டரா கொண்டு வரீங்க. நீங்க ஆல்ரெடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. இன்னைக்கு ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆல்ரெடி 500-600 rupees. ஒரு கம்பெனில அவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஷேர்ஸ் வராது.
ஆனா இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க, ப்ரமோட்டர்ஸ்க்கு ஷேர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா ப்ரமோட்டரால அவ்வளவு பணம் கொண்டு வர முடியாது. ஒரு ப்ரமோட்டர்ட்ட ஆல்ரெடி இருக்கு, இன்னொரு ப்ரமோட்டர்ட்ட இல்ல. அப்ப 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஏற்கனவே ஒரு ப்ரமோட்டர் தன்னோட ஷேர்ஸ் ஒரு போர்ஷனை உங்களுக்கு கொடுக்கலாம், டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், சேல் பண்ணலாம். இல்ல அப்படின்னா கம்பெனில ESOP கிரியேட் பண்ணி இந்த ப்ரமோட்டருக்கு கொடுக்கலாம். பிகாஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனில இப்போ என்னோட கம்பெனில வந்து புதுசா நான் ஒரு ப்ரமோட்டர் எடுத்துன்னு வரேன், அவர் வந்து ஷேர்ஸே இல்ல. பட் அவரால் வந்து இன்னைக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ் சொல்ற அமௌண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. பட் இன்வெஸ்டர்ஸ் வாண்ட் ஹிம் டு ஹோல்ட் ஷேர்ஸ். அப்ப என்ன ஆப்ஷன், என்னோட ஷேர்ஸ் அவர் கொடுத்தா எனக்கு கம்மியாயிடுது, அப்போ உங்களுக்கு கம்மியா வேண்டாம், ESOP கிரியேட் பண்ணி அந்த ப்ரமோட்டருக்கு கொடுங்க. இன்ஃபேக்ட் இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தான் இந்த எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரமோட்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, நீங்க இப்ப ப்ரமோட்டர்னு சொல்றது கோ-ஃபவுண்டர்னு கூட சொல்லலாம் இல்லையா சார்? கரெக்ட் தானே? எஸ் எஸ். ஓகே. So அதனால co-founder need not be at the inception of the startup. They can also come and join during the mid course of the travel. Okay. Yeah, நிறைய கம்பெனிஸ்ல 5 வருஷம் கழிச்சு co-founder கூட தேடிட்டு இருப்பாரு, யாராவது இருக்கலாம். புரியுதா? அவங்களுக்கு இந்த ஷேரை கொடுத்து அவங்கள ஓகே ஈக்குவலா. அன்லெஸ் யூ இப்ப ரீசெண்டா ஒரு கம்பெனில பார்த்தேன், ஒரு 2 ப்ரமோட்டர்ஸ்ல ஒரு ப்ரமோட்டர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அவர் வெளியே போயிட்டாரு. அப்ப they want somebody to come in, otherwise business grow பண்ண முடியாது. Okay. That person has got a big experience, he is drawing a big salary. ஒரு எம்ப்ளாயியா வந்தானா அந்த ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்காது. அப்ப நீ என்னோட கோ-ஃபவுண்டரா ஜாயின் பண்ணிக்கோ. அப்ப எனக்கு என்ன பெனிஃபிட், 10% ஷேர்ஸ் கொடுக்குறேன், ESOP கிரியேட் பண்ணி 10% கொடுக்குறேன்னு சொல்லி. 10% இஸ் குட் வேல்யூ இல்லையா? அது அந்த ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வரதுக்காக தான் இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு இந்த எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அந்த பழைய ப்ரமோட்டர் அவரோட ஷேர்ஸோட வெளில போயிடுவார், அதை நம்ம எதுவும் கேட்க முடியாது இல்லையா? இட்ஸ் ஷேர், he will hold his shares, but sometimes வந்து அந்த ப்ரமோட்டர்ஸ் எல்லாம் நான் 70% வச்சிருக்கேன், உனக்கு அதுல 10% கொடுக்குறேன், அதை தவிர இன்னொரு 10% கம்பெனில இருந்து கிரியேட் பண்ணி ESOP கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே ஓகே, காட் இட். நீங்க எப்படி கேப் டேபிள் கொண்டு வரணும்னு விரும்புறீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். காட் இட் சார். ஓகே, thank you, நல்ல கிளாரிட்டி சார். Thank you. Okay. Any other questions? Yeah, I'll proceed further. இப்போ யாரெல்லாம் எம்ப்ளாயீஸ், யாருக்கு எலிஜிபிலிட்டி அப்படிங்கறத பார்த்துட்டோம். அடுத்தது இதுக்கான சில முக்கியமான சில பாயிண்ட்ஸ் பத்தி சொல்றேன். ஃப்ரீ பிரைசிங் அண்ட் கன்ஃபர்மேட்டிவ் அக்கவுண்டிங் பாலிசி. சார் இந்த ஆப்ஷன் பிரைஸ் என்ன வைக்கலாம், எக்ஸைஸ் பிரைஸ் ₹1 ₹2 கம்பெனியோட டிசிஷன். 10 ரூபீஸ் ஷேர் நீங்க 10 ரூபாய்க்கு வைக்கலாம், 5 ரூபீஸ் வைக்கலாம், 3 ரூபீஸ் வைக்கலாம். பட் அந்த கம்மி விலை கிடைக்கிறதுனால தான் ESOP நீங்க ஆப்ஷன் கொண்டு போறீங்க. நீங்க ESOPனு வச்சுட்டு அதை வந்து ₹100 ₹200 கொடுக்க முடியாது. ஸோ அந்த பிரைசிங் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களோட சாய்ஸ், கம்பெனியோட சாய்ஸ். அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஹோல்டிங் கம்பெனி, சப்சிடரி கம்பெனி எம்ப்ளாயிஸ் கொடுக்கறதா இருந்தா அதுக்கு செப்பரேட்டா ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும். ஜெனரல் ESOP ரெசல்யூஷன் அதுக்கு பத்தாது. உங்க கம்பெனியோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ரெசல்யூஷன் போட்டுடலாம். பட் ஹோல்டிங் கம்பெனி ஆர் சப்சிடரி கம்பெனி கொடுக்கும்போது அதுக்கு தனியா நீங்க ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும். ஓகே. வேரியிங் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ESOP requires ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். அதே மாதிரி ESOP ஆல்ரெடி ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டீங்க. ஆப்ஷன்ல என்ன சொல்லிருக்கீங்க, உங்களோட வெஸ்டிங் பீரியட் வந்து 1 இயர்னு சொல்றீங்க. நாளைக்கு அந்த வெஸ்டிங் பீரியடை நீங்க வந்து 1.5 இயர்ஸா மாத்தணும்னா அதுக்கு ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன், ஒன்ஸ் அகைன் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்ரூவல் தான் மாத்த முடியும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல வந்து நம்ம மாட்டுக்கு மாத்தி அமைச்சு அது வந்து அந்த ஆப்ஷன் ஹோல்டர்ஸ்க்கு டெட்ரிமெண்டலா வரக்கூடாது. அதனாலதான் வந்து இந்த டேர்ம்ஸ்ல ஏதாவது நீங்க வேரியேஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னாக்க அதுக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் வரும். தட் இஸ் 3/4 of the shareholders should accept it. Okay. Minimum 1 year vesting period. Once again, நிறைய பேர் வந்து இப்போ கூட 2 or 3 days பேக் ஒரு கம்பெனி டிரான்சாக்ஷன் அட்வைசரி பண்ணியிருந்த போது ஒரு சீனியர் எம்ப்ளாயிக்கு வந்து நீங்க 8% உடனே கொடுங்க அப்படின்னா சொன்னா உடனே கொடுக்க முடியாது, 1 year வெயிட் பண்ணும். பட் அந்த இன்வெஸ்டர் சேஸ் அந்த சீனியர் எம்ப்ளாய்க்கு 8% கொடுங்க. அப்ப எங்களால ESOPல கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா இப்பதான் ESOP பிளானே கொண்டு வரணும். கொண்டு வந்து அதை ரெசல்யூஷன் போட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு ஆப்ஷன் கொடுத்து
1 year வெயிட் பண்ணும். அப்போ இதுக்கு வேற என்ன அல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரமோட்டர் தன்னோட ஷேர்ஸ் ஒரு 8% அவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டார், சேல் பண்ணிட்டார். அவ்வளவு அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் 1 year இஸ் கம்பல்சரி. லாக்இன் பீரியட் நீங்க கொண்டு வரலாம். இப்போ ESOP ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஷேர்ஸ் கொடுத்தாச்சு, உடனே அவர் விற்க முடியாது. இட் ஹாஸ் a lock-in period of 3 years or 4 years அப்படிங்கிறது உங்க ESOP பிளான்ல கிளியரா கொண்டு வரும். இல்லைன்னா ஷேர்ஸ் வந்த உடனே வெளியே போயிட்டு வித்துடலாம் அப்படின்னு பண்றதுக்காக, அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக இந்த லாக்இன் பீரியட் கொண்டு வரும். யாரும் டிவிடெண்ட் பத்தி கேட்டாங்க. உங்களுக்கு ஷேர்ஸ் வர வரைக்கும் இது வந்து ஆப்ஷன் தான். உங்களுக்கு ஆப்ஷன், தட் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் அ ரைட் டு சப்ஸ்கிரைப் அட் த ஃபியூச்சர் டேட். ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இல்லைன்னா டிவிடெண்ட் எதுவுமே எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது. பிகாஸ் இட் இஸ் ஒன்லி அன் ஆப்ஷன். ஓகே, இன்னும் சில கண்டிஷன், சின்ன சின்ன கண்டிஷன் சொல்றேன். ஆப்ஷன் கிராண்டட் டு எம்ப்ளாயீஸ் ஷால் நாட் பி டிரான்ஸ்ஃபரபிள். இப்போ ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க, 10 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா he cannot transfer it to anybody. But shares can be transferred with the approval of the board, but option cannot be transferred. அதே மாதிரி ஆப்ஷனை வந்து நீங்க பிளெட்ஜ் பண்றது, ஹைபாத்திகேட் பண்றது, மார்ட்கேஜ் பண்றதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஆப்ஷன் cannot be pledged, hypothecated or mortgaged. சரி, யாருக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஷேர்ஸ் அலாட் பண்ண முடியும், வேற யாருக்கும் அந்த எலிஜிபிலிட்டி கிடைக்காது. ஓகே, ஆனா அதுல ஒரே ஒரு எக்ஸம்ஷன் என்னன்னா, இந்த ஈவென்ட் ஆஃப் டெத் ஆஃப் an employee while in employment, அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அந்த லீகல் ஹேர்ஸ்க்கு போகும். அவர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கும் போதே அவர் இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அவங்க ஃபேமிலிக்கு போகும், லீகல் ஹேர்ஸ்க்கு போகும். அதே மாதிரி somebody has become permanent incapacity, ஒரு ஆக்சிடென்ட்லயோ கை கால் போயிடுதோ பர்மனண்டா இன்கெப்பாசிட்டி ஆயிடுச்சுனாக்க என்னைக்கு அந்த இன்கெப்பாசிட்டி அன்னைக்கே வெஸ்டிங் ஆயிடும் அவருக்கு. ஈவன் தோ அக்ரிமெண்ட் பிரகாரம் வெஸ்டிங் பீரியட் 1.5 years 2 years இருந்தா கூட பர்மனன்ட் இன்கெப்பாசிட்டி வந்துருச்சுனாக்க அவருக்கு உடனே வெஸ்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அவரோட ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா வேணாமாங்கிறது அவரோட ஆப்ஷன். அதே மாதிரி ரெசிக்னேஷன், டெர்மினேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் நாட் வெஸ்டட் இன் எம்ப்ளாயி ஷால் எக்ஸ்பயர். வெஸ்டிங் பீரியட் 2 years சொல்றோம். அதுக்கு முன்னாடி அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டாரு இல்ல அவர் சர்வீஸ்ல டெர்மினேட் பண்ணிட்டோம்னா அவர் கையில இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆயிடும். ஏன்னா வெஸ்டிங் பீரியட் இன்னும் வரல, that will expire. இதுதான் பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் அபவுட் திஸ். ஓகே, இதுல வந்து இன்கம் டாக்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. அப்புறம் இந்த எப்படி ப்ரொசீஜர் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்ங்கறத நான் ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ திஸ். I'll show you this procedure for issue of securities to employees. Step by step procedure. Board meeting convey பண்ணனும், resolution pass பண்ணனும், அதெல்லாம் இருக்கு. இது வந்து we will see in the next session. Plus இதோட இன்கம் டாக்ஸ் இம்பாக்ட் என்ன அப்படிங்கறத பத்தியும் நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ now I'll just keep this open for question and answers. Okay. Ranjini is on. Yeah, Ranjini. Practical issues என்ன இருக்கோ நீங்க கேட்கலாம். ஹலோ சார். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் சொன்னீங்க. இப்போ இன்வெஸ்டர் வந்து ஒரு சீனியர் எம்ப்ளாய்க்கு 8% கொடுத்தே ஆகணும்னா அவரோட ஷேரை அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறான்னு. ஸோ அந்த ஸ்டேட்ல அவர் வந்து விற்கிறப்போ என்ன ப்ரைஸ்க்கு விற்பார் சார்? மார்க்கெட் ஃபேர் வேல்யூக்கு விற்கணுமா இல்லைன்னா ESOP பிரைஸ் வேல்யூக்கு விற்கணுமா? See, ESOPனு கொடுக்கறதே ஒரு நாமினல் ரேட்ல ஷேர்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக தான். கரெக்டா? கரெக்ட். அப்ப ESOP நான் கொடுக்கும்போதே ஃப்ரீயா கொடுக்க போறேன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஒரு நாமினல் ரேட் 1 ரூபி கொடுக்க போறதா அது அர்த்தம். ஓகே. ஆனா அந்த ESOP கொண்டு வந்தா உனக்கு 1 year வெயிட் பண்ணணும். அதனால ப்ரொமோட்டர் என்ன சொல்லுவாரு, நான் என்னோட ஷேர்ஸை உனக்கு கொடுக்குறேன். அப்ப மீனிங் என்னன்னா அதே நாமினல் ரேட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாரு, அவ்வளவுதான். ஓகே. ஓகே. பட் அவர் வாங்கினப்போ அவர் வந்து ஹை பிரைஸ்ல தானே வாங்கியிருப்பாரு. அவருக்கு ப்ரொமோட்டர்ங்கிறது ஹை பிரைஸ் வாங்கியிருக்க மாட்டார். ஏன்னா அவர் வந்து முதல்ல கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது அவருக்கு ஃபேஸ் வேல்யூல தான் இருக்கும். கரெக்ட்.
see ப்ரமோட்டருக்கு லாஸா இருந்தா அவர் கொடுக்க மாட்டார். பட் இந்த கோஃபவுண்டர் கொண்டு வந்து அவருக்கு 8% கொடுத்தா கம்பெனியில இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும், கம்பெனியை க்ரோ பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்னோட 70% 60% ஆனாலும் பரவாயில்ல, இன்னொருத்தருக்கு 10% கொடுக்குறேன்னு கொடுக்கலாம். இது வந்து ஒரு ஆன்டிசிபேட்டிங் தட் கம்பெனி வில் ஹேவ் அ குட் வேல்யூவேஷன் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆர் இப்போதைக்கு 8% கொடுத்துட்டு அவருக்கு ESOP 1 year கேச்சு இன்னொரு 8% கொடுத்துட்டு இந்த 8% திரும்ப வாங்கிக்கலாம், அப்படியும் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா இந்த கோஃபவுண்டருக்கு there should be skin in the game. அவருக்கு ஒரு ஹோல்டிங் வேணும்னா அவர் ஷேர் வச்சிருக்கணும், அவருக்கு ஓனர்ஷிப் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கண்டிஷனா போடும்போது இப்போதைக்கு நான் என்னோட 8% ஷேரை உனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் லீகலி, பட் அப்புறம் ESOPல உனக்கு ஷேர்ஸ் வந்த உடனே I will buy it back from you, அந்த மாதிரி பண்ணிப்பாங்க நிறைய பேர். ஓகே ஆல்ரைட் சார், ஆல்ரைட். இன்னொரு ஒரே ஒரு டவுட். இப்போ ஒருத்தவங்க வேலையில while in employment if the employee has passed away it will get transferred to his nominee போட்டிருக்கீங்கல்ல, ஸோ அந்த நாமினி how long can they hold these shares? அதுக்கு ஏதாச்சும் பீரியட் மாதிரி இருக்கா இல்லைன்னா எப்படி சார்? அதாவது அதேதான், இந்த ஆப்ஷன் வந்து 1 year கேஜி வெஸ்ட் ஆகுது, 6 மாசத்துல he passed away அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் வந்து லீகல் ஹேருக்கு போயிடுறது. ஓகே. அந்த ஆப்ஷன் அக்ரிமெண்ட்ல இவருக்கு லீகல் ஹேர் இனிமே ஹோல்ட் பண்ண போறாங்க. ஆமா. அப்போ அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும். ஒன்லி திங் சக்சஷன் கோஸ் டு இஸ் லீகல் ஹேர். சோ அவங்க எப்போ விக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வித்துக்கலாம் அகைன் ஷேர். அதுதான் இந்த ஆப்ஷன் அக்ரிமெண்ட்ல வந்து 1 year வெஸ்டிங் பீரியட். வெஸ்டிங் பீரியட். ஆல்ரெடி இந்த எம்ப்ளாயி 6 மாசம் வச்சிட்டாரு, இன்னும் 6 மாசம் கழிச்சு நீங்க அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷன். இல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டாங்க, ஓகே. நான் அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க விக்கிறதுக்கு நான் கேக்குறேன். இப்போ அவங்க விக்கணும்னா அவங்க அகைன் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுமா இல்ல அது அவங்க இல்ல இல்ல ஒன்ஸ் அகைன் இப்போ வந்து எம்ப்ளாயி டெத் அலன்ஸ்ங்களா, எம்ப்ளாயே யூஸ் பண்ணிட்டாரு, நீங்க அதான் சொல்றீங்களா? எம்ப்ளாயே ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஷேர்ஸ் வாங்கிட்டார் சொல்றீங்களா? இல்ல இல்ல அவர் டெத் ஆகி அவருக்கு லீகல் ஹையருக்கு பாஸ் ஆயிடுச்சு, சோ அவங்க ஃபேமிலி ஷேரை ஹோல்ட் பண்றாங்க, சோ அவங்க எப்போ அதை விக்கலாம் எப்போ அதை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு கேக்குறேன். அதுதான் நான் முதல்ல சொன்னேன், ஒவ்வொரு தடவை ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது ஆப்ஷன் அக்ரிமெண்ட் ஒன்னு போடுவாங்க. அந்த அக்ரிமெண்ட் பிரகாரம் என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஷேர்ஸ் வந்த உடனே 3 years லாக்இன் நீங்க வைக்க முடியாது, 4 years லாக்இன் வைக்க முடியாது, இல்ல நீங்க விக்கிறதா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு தான் விக்கணும், அந்த மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் அக்ரிமெண்ட்ல. சின்ஸ் லீகல் ஹேருங்கிறதுனால முதல்ல என்ன கண்டிஷன் போட்டாங்களோ அதே கண்டிஷன் இவங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகும். ஓகே. அன்லெஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிங்கிறதுனால அந்த ஒரு ESOP கமிட்டியோ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸோ ஏதாவது சேஞ்சஸ் அப்ரூவ் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம், பரவாயில்ல நீங்க வித்துக்கோங்க அவங்களே அக்செப்ட் பண்ணினா இட் கேன் பி டன். ஓகே 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 சார், थैंक यू சார், थैंक यू. இந்த அக்ரிமெண்ட்ல வேரியேஷன் அந்த ஷேர் ஹோல்டருக்கு டெட்ரிமெண்டரா இல்லாத வரைக்கும் இந்த போர்டு வந்து அதுல சில வேரியேஷன் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே சார், थैंक यू. யா Any other questions? Yeah, இன்னொரு question. I am Parsari from Happy Mind Solution, Chennai. Happy Mind. Yeah, no questions. Just thank you. Yeah. So நான் இன்னைக்கு ப்ரொசீஜர் சொல்ல, ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ஒரு 1/2 hour ஆகும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். அது வந்து ஜென்ரலா நீங்க இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க you will engage a company secretary. ஜென்ரலா வந்து ஸ்டாக் ஆப்ஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது வெரி காஸ்ட்லி எக்ஸசைஸ் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. பட் உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சிடுது அப்படின்னாக்க நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரிக்கு நீங்க வந்து நாமினல் ஸ்டார்டர்னா நாமினல் ரேட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா they will do it for you. ஓகே. Okay. Yeah, we have just 5 more minutes. I'll quickly run through what I have discussed so far. ஏன் எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன் பார்த்தோம்? பேசிக்கலி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியில ஃபண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம்ங்கிறதுனால எம்ப்ளாயிஸை ரீடைன் பண்றதுக்காக இந்த ESOP கொண்டு வராங்க. இதுல டேர்ம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். கிராண்ட்னா என்ன, எக்ஸைஸ்னா என்ன, எக்ஸைஸ் பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தோம், எக்ஸைஸ் பிரைஸ் பார்த்தோம், மார்க்கெட் பிரைஸ் பார்த்தோம், ஆப்ஷன்னா என்ன, வெஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன, வெஸ்டிங் பீரியட் இந்த கான்செப்டை பார்த்தோம்.
அப்புறம் எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன் மீனிங் என்னன்னு பார்த்தோம். டைரக்டர்ஸ், ஆபீசர்ஸ், எம்ப்ளாயிஸ் கொடுக்கலாம். ஹோல்டிங் கம்பெனி, சப்சிடியரி கம்பெனி கொடுக்கலாம். அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கொடுக்கணும். இது இட்ஸ் அ ஃபியூச்சர் பெனிஃபிட். அந்த பிரைஸ் ப்ரீ டிட்டர்மின். ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும். பிரைவேட் லிமிடெட்னா ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் போதும். லிஸ்டட் கம்பெனினா செபியோட கைட்லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். பட் நம்ம யாரும் லிஸ்டட் கம்பெனி இல்லாம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அவசியம் வேண்டாம். Who is an employee அப்படின்னு பார்த்தோம். பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயி, டைரக்டர் ஆஃப் த கம்பெனி ஆர் ஹோல் டைம் டைரக்டர். யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்னா ப்ரொமோட்டர் கொடுக்க முடியாது. எனி டைரக்டர்ஸ் who is holding more than 10% கொடுக்க முடியாது. ஆனால் ஒரு ரிஜிஸ்டர்டு ஸ்டார்ட் அப் ரெகக்னைஸ்ட் அந்த ரெகக்னிஷன் சர்டிபிகேட் வாங்கியிருந்தாங்க ப்ரொமோட்டருக்கும் கொடுக்கலாம், டைரக்டர்ஸ்க்கும் கொடுக்கலாம். ஆனால் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டருக்கு எப்போதுமே நம்ம கொடுக்க முடியாது. நிறைய கம்பெனியில வந்து கன்சல்டன்ஸ் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. கன்சல்டன்ஸ்னா எம்ப்ளாயீஸ் ஆக மாட்டாங்க. இதான் பார்த்தோம். அப்புறம் சில ஸ்மால் ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்த்தோம். பிரைசிங் என்ன பண்ணலாம், அது உங்களோட டிசிஷன் தான். அதுக்கு எந்த ஒரு ஸ்டாச்சுட்டரி ரூல்ஸும் கிடையாது. நீங்க ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கும் சப்சிடரி கம்பெனிக்கும் கொடுக்கணும்னா செப்பரேட்டா அதுக்கு ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும். ESOP டேர்ம்ஸை வந்து நீங்க வேரி பண்ணலாம். ஆனால் அந்த ஆப்ஷன் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அது வந்து டெட்ரிமெண்டலா இருக்கக்கூடாது. மினிமம் 1 year வெஸ்டிங் பீரியட், அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. லாக்இன் பீரியட் கொண்டு வரலாம். நீங்க ESOPல ஷேர்ஸ் கொடுத்தா கூட 3 years 4 years லாக்இன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆப்ஷன் இருக்கிற வரைக்கும் இது ஜஸ்ட் ஆப்ஷன் தான், அது ஷேர்ஸ் ஆகாது. அதனால அவங்களுக்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ், டிவிடெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது. ஓகே. அப்புறம் சில கண்டிஷன்ஸ். ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இட் cannot be transferred to anybody. அப்புறம் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீங்க அது ஒரு அசெட் மாதிரி நினைச்சு அந்த பிளெட்ஜோ ஹைபாத்திகேட்டோ பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் யாருக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்களோ அவங்கள தவிர வேற யாருக்கும் அந்த ஷேர்ஸை ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது. டெத் ஆனா அந்த லீகல் ஹேருக்கு அது போயிடும். பர்மனன்ட் இன்கெப்பாசிட்டி ஆனா உடனே வெஸ்டிங் பீரியட் வந்துடும். 1 year இருந்தா கூட இமிடியேட்டா அந்த எலிஜிபிலிட்டி உங்களுக்கு வந்துடும். ஈவெண்ட் ஆஃப் ரெசிக்னேஷன் ஆர் டெர்மினேஷன் உங்களுக்கு வெஸ்ட் ஆகலைன்னா அந்த ஆப்ஷன் வந்து லாப்ஸ் ஆகிடும். இதுதான் பேசிக் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் பார்க்க போறோம். இது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுங்கிறத பார்க்க போறோம். அடுத்தது இன்கம் டேக்ஸ் விஷயமா, இதுல என்ன டேக்ஸ் வரும், எந்த ஸ்டேஜ்ல டேக்ஸ் வரும், யாரு டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படிங்கிற 2 ஆஸ்பெக்ட வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். ஓகே. Sure, sir. Any other questions? Yeah. Any questions from the participants? Yeah. Okay. Yeah, I think Arun Swami has a question. I think one more question, sir. இப்போ ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, அதுலயே RSUs என்ன, ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஸ்டாக் யூனிட்ஸ் என்ன சார்? ஐ திங்க் நான் இருந்தப்ப வாங்கினேன். அப்போ இது ரெண்டுக்கும் இல்ல வித்தியாசம் என்ன? இல்ல, ஜெனரலா இருக்கிறது வந்து ஸ்டாக் ஆப்ஷன் தான். ரெஸ்ட்ரிக்டட் டாப் ஆப்ஷன் பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். வேற என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு. ஓகே. ஓகே, ஃபைன். நோ ப்ராப்ளம். ஷூர். தேங்க் யூ. இன்னும் 2-3 கேட்டகரி இருக்கு. I will discuss all those things in the next session.